السلام علیکم پیارے دوستو، انسان کے ارادے نیک اور پختہ ہو، اللہ کی ذات پر اس کا یقین پکا ہو تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور خطرناک ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ والے کا ایسا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے شیر سے جنگ کیا، پھر وہ شیر ان کا غلام اور مرید بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا اس کو جان کر آپ ایک دم حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک لازمی دیکھتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، بہرات میں ایک گاؤں تھا جہاں کے تمام لوگ کافر تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے پر ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ جب اس گاؤں سے ایک فقیر بابا کا گزر ہوا، فقیر بابا وہاں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب فقیر بابا کو ان لوگوں نے دیکھا تو ان کا مذاق بنانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے فقیر بابا کا مذاق بنانے لگے۔ فقیر بابا کو ان پر بڑا رحم آ رہا تھا کہ یہ لوگ کس جاہلیت اور کس اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ ڈیرا جما لیا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح کی جا سکے اور ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جا سکے۔ لیکن یہ بات گاؤں والوں کو ناگوارا گزری۔ گاؤں والوں نے فقیر بابا سے کہا، بھائی آپ انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو کیا یہیں ڈیرا جما لوگے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے وہاں رہنے لگے۔ وہاں کے لوگ آپ سے چڑھتے تھے، آپ سوکھی روکھی کھاتے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اسی بت کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسی بت کو ہی اپنا خدا کہتے تھے، دن رات اسی کے آگے سجدے میں جھکے رہتے تھے اور اسی بت سے مدد مانگتے تھے۔ اور جب گاؤں والے فقیر بابا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اتنا طویل سجدے میں دیکھتے تو بہت حیران ہوتے تھے اور پوچھتے تھے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس کو سجدہ کرتے ہو؟ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا کہتے تھے، اس تمام جہاں کے مالک اور خالق سے، جس نے مجھے بنایا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جو تمہارا رب ہے، جو میرا رب ہے، میں اس سے مدد مانگتا ہوں، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں۔ تم لوگ جس کو پوجتے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ لالچ اور غرور کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ میرے پیارے لوگوں، اسی راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو، بابا ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ لوگ الٹا فقیر بابا کو سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو ان کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ ایک بار ہوا یوں کہ اسی گاؤں میں ایک خطرناک اور خوفناک شیر آ گیا، وہ بچوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک بار یہ فقیر بابا اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے میں تھے، تبھی گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی بچے کو شیر اپنے منہ میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ وہ شیر اتنا خطرناک اور خونخوار تھا
कि हर कोई उससे डरता था। जिसके बच्चे को शेर उठा कर ले गया था वो औरत बेहाल थी, चिल्ला रही थी, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरे बच्चे को उस खूंखार शेर से छुड़ा कर लाओ। फिर फ़कीर बाबा ने उन लोगों की दर्द भरी आवाज़ सुनी तो लोगों के पास चले गए और कहा, क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा, हमारे बच्चे को शेर उठा कर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, उससे लड़ भी नहीं सकते, वो किसी को भी मार देगा, यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़े। तो फ़कीर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को वापस लेकर आता हूँ। तो वो लोग उनको देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। क्या आप इस उम्र में इस हालत में जाएंगे, और वो भी उस शेर से लड़ने के लिए? वो एक खूंखार शेर है, आपके इस बूढ़े जिस्म को वो एक ही वार में टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। फ़कीर बाबा कहने लगे, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, वही सबकी ज़िंदगी और मौत देने वाला रब है, वो इतना ताकतवर है कि मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो इतने में उस बच्चे की माँ कहने लगी कि बाबा, हम इस बुत की पूजा करते हैं, इस बुत की इबादत करते हैं, लेकिन ये बुत आज हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम तो बहुत परेशान हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। अगर आप मेरे बच्चे को बचा कर ले आएंगे तो मैं आपके रब की इबादत करूंगी, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। फिर फ़कीर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहाँ शेर गया था। फिर फ़कीर बाबा उस शेर के पीछे चले गए। वो शेर बच्चे को उठाकर एक गार में ले गया। उसने अब तक बच्चे को नहीं खाया था। फ़कीर बाबा गार के पास गए और हाथ उठाकर दुआ करी, ऐ रब, तू ही ताकत देने वाला है और तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे करता है, तू हर शय पर कादिर है। इस वक्त तू उस शेर के दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे और हमारी मोहब्बत डाल दे। और यही हुआ, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और वो शेर उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ जैसे ही लपका, यानी जैसे ही उसने आप पर हमला किया, तो वैसे ही फ़कीर बाबा ने अपनी नज़रे करम उस शेर की तरफ की। उस शेर की आँखों में आँखें डाल कर देखा तो ऐसा मौजज़ा हुआ कि वो शेर आपके कदमों में लिपट गया और हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि अब फ़कीर बाबा वापस नहीं आएंगे, शेर फ़कीर बाबा को खा गया होगा। लेकिन इतने में क्या देखते हैं कि फ़कीर बाबा आ रहे हैं और अपनी गोद में उस बच्चे को लिए हुए हैं। फ़कीर बाबा भी सलामत हैं और वो बच्चा भी सलामत है। और क्या देखते हैं कि फ़कीर बाबा के पीछे पीछे वो शेर भी अदब के साथ आ रहा है। ये देखकर सब हैरान हो गए। फ़कीर बाबा गांव वालों के पास आए और उनके पीछे पीछे शेर भी आया। शेर को देखकर सब गांव वाले डरने और घबराने लगे। तो फ़कीर बाबा ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, अब ये शेर तुमको नहीं मारेगा और तुम्हारे बच्चों को भी उठाकर नहीं ले जाएगा। फ़कीर बाबा का इतना कहना था कि सभी लोग मुतमईन हो गए। फिर गांव वालों ने कहा, अब सिर्फ एक आदमी ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव आपके हाथों इस्लाम कबूल करेगा और आपके बताए गए रास्ते पर ही चलेगा। तो दोस्तों, पूरा का पूरा गांव मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह वालों की शान बहुत बड़ी और बहुत निराली होती है। वो जब चाहे जैसे चाहे वैसा ही अल्लाह ताला कर देता है। तो दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।